یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت ٹیک انٹرٹینمنٹ اور آر کے ایس پروڈکشن کے اشتراک سے پیش کی جانے والی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہیرا شرازی صاحبہ سے گفتگو ہو رہی تھی اور وہیں سے کنٹینیو کروں گا میں سلسلہ۔ اچھا، کچھ مذہبی گفتگو کی جانب آ جاتے ہیں، آپ کی مصروفیت کے حوالے سے تو پوچھ لیا۔ اچھا، کل 27ویں شب تھی اور آئندہ جو کل آئے گی وہ 29ویں شب ہوگی، ممکنہ شب قدر وہ بھی ہو سکتی ہے 27ویں۔ تو میں چاہوں گا کہ شب قدر کے حوالے سے کچھ آپ گفتگو فرمائیں، کچھ روشنی ڈالیں شب قدر کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و بہ نستعین، ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والرکن والمقام والشریعت والاحکام والسجود والقیام والمحبت والعرفان والجنت والبرحان، مولانا و مولا الکونین جد الحسنین، صاحب کوكب دری و صاحب وقار سکینہ، المدفون بارض المدینہ، مولانا مصطفیٰ ابو القاسم محمد۔ شبۂ قدر ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، خوش نصیب ہیں ہم لوگ، کیونکہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے، وہ جو 330 دن کے گناہ ہم کرتے ہیں، 330 دن کے گناہوں کو پروردگار ان 30 دنوں میں ہمارے مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب بھوک لگتی ہے تو ایک آگ جلتی ہے۔ کیا بات! رمضان کا معنی ہے کسی چیز کا جل جانا۔ جب پیاس لگتی ہے تو ایک آگ جلتی ہے۔ انسان جب بھوکا رہتا ہے، ایسے 30 دنوں میں جب یہ 29ویں جو شب آئے گی، 29ویں روزے تک پروردگار روزے دار کو ایسے کر دیتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے بالکل پاک و پاکیزہ، گناہوں سے پاک۔ اور شبۂ قدر میں تو بڑے سے بڑا گناہ اگر کوئی شخص کرے اور وہ توبہ کر لے تو پروردگار قبول کر لیتا، کیونکہ یہ دنیا کے انسان ہیں، اگر ہم ان سے بار بار مانگیں گے نا تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ بالکل ایسا وہ اللہ ہے، اس سے بار بار نہیں مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ وہ ہر رات، ان راتوں میں ہر رات اعلان کرتا ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق دوں؟ کیا بات ہے کوئی جو اولاد مانگے میں اولاد دوں؟ ہے کوئی جو عمر طویل مانگے میں اسے عمر طویل عطا کروں؟ وہ تو چاہتا ہے میرا بندہ آئے، مصلی بچھائے، تنہائی میں آئے، اپنے محبوب سے باتیں تو کرے۔ اتنی شدت سے کائنات میں کوئی ہمارا انتظار نہیں کرتا جتنا ہمارا رب ہمارا انتظار کرتا ہے، اور وہ اتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ کتنے گناہ ہو جو اللہ معاف فرما دے گا؟ فرماتے ایک شخص اگر زمین سے لے کر آسمان تک گناہ ہی گناہ ہو، صرف ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جائے اور کہ پروردگار میری توبہ، تو پروردگار کیسے راضی ہوتا ہے؟ یتلقیت من بعید، وہ وجود نہیں رکھتا، وہ جسم نہیں رکھتا، کا ایسے اپنی باہیں پھیلا دیتا ہے اور کہتا آجا میرے بندے آجا، جیسے ماں اپنے بچے کو بلاتی ہے۔ ان راتوں میں تو جتنے بھی گناہ ہمارے لیے پروردگار کی جانب سے گولڈن چانس ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص لیلۃ القدر جاگ کے گزارے، اللہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے بے شک۔ کہا یہ اپنا رسول اللہ کتنے گناہ جو اللہ معاف فرما دے گا؟ فرماتے سمندر کی گہرائیوں کے برابر بھی، سمندر کے قطرات کے برابر بھی ہو تو اللہ معاف کر دے گا۔ ایک اور شخص اٹھا کہتا ہے اپنا رسول اللہ کتنے گناہ ہو جو اللہ معاف فرما دے گا؟ آپ فرماتے تعداد نجوم، آسمان پر ستاروں کی جتنی تعداد ہے اگر اس کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دے گا۔ ایک اور شخص اٹھا کہتا ہے اپنا رسول اللہ کتنے گناہ ہو جو اللہ معاف فرما دے گا؟ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین کے ریت کے ذرات ہیں اگر اس کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دے گا۔ ایک شخص اٹھا کہتا ہے یا اپنا رسول اللہ مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں تو سوتا رہا، مجھے تو خبر نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی شب ہے کہ سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ سن لے لوگ، آج عبادت تو کریں لیکن یہ جو دل ہے نا جہاں پہ اللہ بستا ہے، جہاں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستے ہیں، اس کو صاف کرنا پڑے گا، کیونکہ خدا وہیں رہتا ہے جو پاک ہوتا ہے، جو صاف ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی بیمار مومن کی عیادت کے لیے چلے جاؤ، اللہ تمہیں لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی بات ماشاءاللہ۔ فرماتے مومن کے جنازے کو کاندھا دے دو، اللہ تمہیں لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو، خدا تمہیں لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک شخص اٹھا کہتا ہے ابن رسول اللہ اتنا آسان؟ وہ فرماتے اور آسان کروں؟
दो लड़े हुए लोगों में, आज लोग करते ये कि लड़वाते हैं, आप लड़वाने वाले ना बने, सुलह कराने वाले बने। कहा दो लड़े हुए लोगों में सुलह करा दो, खुदा तुम्हें लैलतुल कद्र में जागने का सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आपने कहा बिल्कुल बजा फरमाया कि मालिक खुश होता है कि आओ लोगों मुझसे मांगो। अच्छा, आज के दौर में मैंने देखा लोग मांगते तो हैं लेकिन यकीन नहीं रखते कि मुझे मिलेगा भी कि पता नहीं मिलेगा, जिसको हम तवक्कुल कहते हैं। तवक्कुल जो है अल्लाह पे कमज़ोर हो गया, तो ये मजबूत कैसे होगा? देखिए, जितनी भी इस्लाम की हिस्ट्री है ना, हम देखते हैं सबसे बड़ा यौम बदर, अगर तवक्कुल हो ना, वहाँ तैयारी सारी थी, तैयारी पूरी थी, सब बंदी भी थी, सब कुछ था, लेकिन तवक्कुल ये था, यकीन तो था कि परवरदिगार मदद करेगा। तवक्कुल ऐसा था, आज अगर वो हो ना तो फरिश्ते आते हैं मदद के लिए, जैसे वहाँ आए थे मदद के लिए। और हमारा ईमान कमज़ोर हुआ है, हम यकीन तो रखते हैं कि अल्लाह हमारी रोज़ी का वारिस है, वो हमारे लिए रिस्क का बंदोबस्त करेगा, वो हमारा पालनहार है, हमारा पालने वाला है, लेकिन तवक्कुल नहीं करते। तवक्कुल करना कैसे सीखेंगे? ऐसे सीखेंगे, सबसे बड़ी मिसाल ये दुनिया का किसी भी मस्तक से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, अगर वो रब को पहचानना चाहता है तो वो ऐसे पहचानेगा कि वो परवरदिगार जो माँ के पेट में बच्चे की हर ज़रूरत को पूरा कर रहा होता है, यानी टेम्परेचर भी मैनेज हो रहा होता है, फूड भी मैनेज हो रहा होता है, जो अभी मांग नहीं सकता, जिसे मांगने का शऊर नहीं है, ये सब उसके लिए हो रहा है जो मांगना नहीं जानता, जो परवरदिगार माँ के पेट में अपने बंदे की हर ज़रूरत को पूरी कर सकता है। आपने तवक्कल रखना है कि वो हमारी सारी मुश्किलात को जानता है और वो कुदरत भी रखता है कि वो इन मुश्किलात को दूर करेगा। लेकिन देखिए, माँ से तशबीह दी है ना परवरदिगार ने, मैं दुआ करती हूँ, इतनी पुररौनक ट्रांसमिशन है इसके सदक़े से जो ज़िक्र यहाँ होता है कि परवरदिगार जिनकी माँ ज़िंदा है, परवरदिगार उनको सेहत और सलामती वाली उम्र तवील अता करे, मेरी तरह जिनकी रुखसत हो गई है खुदा उनको अपने जवारे ख़ास में जगह अता फरमाए। माँ से तशबीह दी है ना परवरदिगार ने अपनी मोहब्बत को। जब बच्चा माँ से मांगता है, माँ भी वो चीज़ नहीं देती जो बच्चे के लिए नुकसानदेह होती है। अगर बच्चा आग मांगेगा, माँ आग नहीं देगी। मांगना आपने नहीं छोड़ना, देना उसका काम है। वो परवरदिगार जैसे देगा, जहाँ से देगा, जब देने पे आएगा ना तो आप हैरान हो जाएंगे, गैब से आपके लिए रास्ते खुलेंगे और ऐसे रिस्क आपका पीछा करता है जैसे मौत इंसान का पीछा करती है। तो आपके हिस्से का जो रिस्क है वो आपको मिलेगा। कोशिश करनी आपने नहीं छोड़नी, दुआ करनी आपने नहीं छोड़नी, अता करना परवरदिगार का काम है। और फिर हम बड़े नाशुक्रे लोग हैं ना हम, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम तो देखते नहीं है, परसों का सालन भी फ्रिज में रखा होता है, कल के लिए भी, इफ्तार के लिए बहुत कुछ होता है, सहरी के लिए भी 2-3 खाने होते हैं, फिर भी हम कहते हैं वाई मी, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, हमारे पास तो है ही नहीं। दुनिया में उन लोगों को देखें जिनके पास कुछ नहीं है, आपसे नीचे वालों को देखेंगे तो खुदा का शुक्र करेंगे कि आप बहुत अच्छे शुक्र करना सीखें। इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ना शुक्रेपन की वजह से दुआएं कबूल नहीं होती, ना शुक्रेपन की वजह से नेमतें तब्दील हो जाती हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाया। शाह साहब क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, मैं अब तक जितने प्रोग्राम हुए हैं इनमें ये सबसे, मैं कहता हूँ, अच्छे प्रोग्रामों में एक प्रोग्राम है और आपको दोबारा आना है, हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होना है। चाहे वो एक प्रोग्राम, कल के किसी एक प्रोग्राम में आप शिरकत कर लें तो हमारे प्रोग्राम को भी 4 चांद लग जाएंगे। और दूसरा ये कि ये जो सीख है और ये जो तलब है ना ईमान की, उसमें थोड़ा सा लोगों को समझ आ जाए कि ये बहुत आसान है। शर्त ये है कि दिल से और सच्चाई के साथ इकरार करो और मांगो दिल से। अब हम लोग तो सतही तौर पे नमाज़ पढ़ के ऐसे जल्दी से उठते हैं, जबकि वो कहा गया है कि नमाज के बाद दुआ आपके लिए फजल है, लेकिन हम अपनी नमाज तो पढ़ लेते हैं ऐसे जल्दी में, लेकिन दुआ हम छोड़ देते हैं जो सबसे ज़्यादा कीमती सरमाया है। तो इंशाल्लाह कल फिर आपको ज़हमत देंगे, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आपके ये 26-27 प्रोग्राम में आपकी दूसरी गालिबन हाजिरी होगी, पहली हाँ, ये दूसरी कल आकर करेंगे। मैं बता चुकी हूँ, बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला, मैं आपको बताऊं, पहले रमजान से मैं राब्ता कर रहा हूं, मेरा इसलिए मैंने बताया कि बड़े बनता है, मेरी बहन से मैंने रिक्वेस्ट की है। तो इंशाल्लाह, क्योंकि देखें ये दर्स वाला प्रोग्राम है ना, लोगों को हिदायतों में अल्लाह पहुंचाए, कहीं एक आदमी भी आपकी बात सुन ले और अमल कर ले तो हमारी और आपकी सबसे बड़ी बात संवर ये कहूँगी, मैंने आज इनको बाकायदा लाइव ऐसे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे हम तो इनके प्रोग्राम, क्या बात है, पहली बार इन्होंने लाइव आपको जिंदा देखा। बचपन से सुनता रहा हूं तो मजाक हो जाएगा, लेकिन बहुत साथ है हमारा। अल्लाह आपको मोहब्बत में को रखे। यकीन नहीं आ रहा, टच करके देख लें। नहीं, पहली दफा मैंने इनको देखा, मैं कह रहा हूं साहिबा के लिए यकीन नहीं आ रहा, टच करके देख लें, जिंदा सलामत बैठी हैं यहां। नहीं, माशाल्लाह अल्लाह ने इनको बड़ी सादत दी है और जिस तरह से ये बयान फरमाती हैं
सुभान अल्लाह। असल में अशरफ भाई बात यह है कि जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है, और सैयदा हिरा शराजी साहिबा जो भी कहती हैं दिल से कहती हैं और बिल्कुल आसान गुफ्तगू फरमाती हैं, हर शख्स के जो है समझ में आ जाए। और इसी के साथ मैं सैयदा गौहर फातिमा साहब से गुजारिश करूँगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजराने अकीदत पेश करें। जज़ाकल्लाह, बहुत ही शानदार गुफ्तगू की मेरी बहन ने, मौला को सलामत रखे और हमेशा आबाद रखे, इलाही आमीन आमीन। और हिरा बाजी की फरमाइश पर एक खूबसूरत सा कलाम आप सबकी समातों की नज़र। ये बड़ी सुरीली लड़की है माशाअल्लाह। और क्योंकि काम ऐसा है कि बड़े सुरीले लोगों से मिलते हैं, मेरे पसंदीदा लोगों में शुमार है। मैंने आते ही साथ फरमाइश कर दी थी क्या बात है, कि ताजदारे हरम मेरा अरे अपना वाह वाह, अपना वो तो हम सबका भी पसंदीदा कलाम है, क्या बात है। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, सुभान अल्लाह। डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत में गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम हो, निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हो, निगाहे करम हो, गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, हम ये बेकसा, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम। सुभान अल्लाह। कोई अपना नहीं हम के मारे आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, हो निगाहे करम मौला, हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम। लाख तूफान है बिजलियों का है डर, सख्त मुश्किल है किधर जाए हम, आप ही गए न लेंगे हमारी खबर मौला, आप ही गए न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम हो, निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, ताजदारे हरम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सलामत रहिए। सैयदा हिरा शराजी साहिबा आपने बिल्कुल बजा फरमाया था कि बहुत ही सुरीली हैं बहुत माशाल्लाह से। प्यारी, माशाल्लाह। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते मैं एक सवाल और आपसे करना बिस्मिल्लाह, चाहूँगा, बिस्मिल्लाह। क्योंकि हो सकता है कि एक दिन बाद मुमकिन ईद हो या 2 दिन बाद हो, और अक्सर देखने में आया है कि जो रिश्तेदार कतई ताल्लुक़ करके बैठे होते हैं और बहुत अकड़ में बैठे होते हैं, पहले तो ये बताएं कि उनके लिए क्या वईद है, क्योंकि मैंने तो सुना है कि अगर कोई भाई अगर भाई से 3 दिन तक भी ये बात ना करे तो जहन्नुम सीधा उसका ठिकाना। ही बताइए मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, बिल्कुल। और आप क्या कहेंगी इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत काबिल गौर, और ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये जहनों पे दस्तक है, बिल्कुल ये मुआशरे का अलमिया दिलों है। पे दस्तक है कि हम ख़ुद को मुसलमान कहें
لیکن وہ کام کریں جس سے پروردگار سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے. آج المیہ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ سگا بھائی ہے, سگے بھائی کے لیے اعلان کر رہا ہے میں مر جاؤں تو میرے جنازے میں شامل نہ ہوں. میرا یہ چہرہ بھی نہیں دکھانا. زبان زد عام ہے, میرا چہرہ بھی نہیں دکھانا, مطلب مر جاؤں گا, مرنے کے بعد بھی اکڑ نہیں جائے گی. ظالم سماج, ظالم زمانہ ہوتا بھی یہی ہے کہ مر بھی جاتے ہیں تب بھی جو ہے وہ چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے. جی اللہ. ہم بدلہ کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ ہم اقرار تو کرتے ہیں کہ ہم اس ہستی کے چاہنے والے ہیں, لیکن اپنے کردار سے نہیں منواتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, آپ اپنی زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی زینت ہے معاف کرنا, اسلام کی زینت ہے درگزر کرنا. تم بدلہ نہیں لینا, معاف کر دینا, بدلہ نہیں لینا, معاف کر دینا. آپ نے 3 مرتبہ کہا بدلہ نہیں لینا, معاف کر دینا. عزت کم پڑ جائے نا مجھ محمد سے لے لینا صلی اللہ علیہ وسلم. آج کیونکہ ہم جاہل ہوتے جا رہے ہیں نا ایمان کے اعتبار سے. جو عرب کے لوگ تھے نا, یہ ان کی نشانی تھی نبی کے آنے سے پہلے. وہ سمجھتے تھے کہ جو کمزور ہوتا ہے وہ طاقتور نہیں ہوتا, وہ بدلہ نہیں لے سکتا. اور جو طاقتور ہوگا, کیونکہ شیطان یہی تو کرتا ہے, یہیں پہ تو ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے, ہم تو مٹی ہو جائیں گے, ہم تو خاک ہو جائیں گے. شیطان کہے گا تمہاری تو سیلف ریسپیکٹ ہی کوئی نہیں ہے, تم تو مٹی ہو, تم تو خاک ہو. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کمزور ہوتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا, اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ تو بدلہ لینا چھوڑتا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے, جو کمزور ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اللہ پہ چھوڑا, اللہ پہ چھوڑ. اس نے بھی اچھا کیا, اچھا کیا. لیکن کمال تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ, خدا سے باتیں کرنے والے, اللہ کے لاڈلے نبی, انہوں نے پوچھا پروردگار تیری نگاہ میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تو پروردگار فرماتا ہے وہ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ وعافین علی الناس واللہ یحب المحسنین. پروردگار پسند کرتا ہے انہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ محبوب رکھتا ہے جسے خدا محبوب رکھتا ہو. اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو آپ معاف کر دیں, اور یہ آپ کی نفسیاتی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا. آپ لوگ ٹی وی شوز کرتے ہیں, میرا اپنا بڑا پرانا تعلق ہے پاکستانی میڈیا سے. ایک ہوتی تھی زبیدہ آپا, وہ بتاتی تھی ٹوٹکے, اور آج بھی بہت ساری خواتین بتاتی ہیں. یہ ٹوٹکا ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے کہ اگر آپ نفسیاتی طور پہ تندرست ہونا چاہتے ہیں نا, معاف کر دیں. آپ معاف کر دیں, معاف کرنا سیکھیں. اور خاص طور پہ جس نے آپ کا ایسا دل دکھایا ہو نا کہ آپ کا دل اندر سے دکھتا ہو جب بھی آپ سوچتے ہو, آپ اسے معاف کر کے دیکھیں. پروردگار اتنا بڑا صلہ عطا کرے گا کہ آپ قیامت کے دن جب پہنچیں گے نا تو اللہ کا نورانی ممبر لگا ہوگا, آپ آ رہے ہوں گے, دنیا ٹخنوں تک پسینے میں ہوگی, فرشتے کہہ رہے ہوں گے یہ ہے وہ جس سے محمد کے راستے پہ زندگی گزاری. سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ, بہت خوبصورت جواب دیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور اب تو میں بھی کہوں گا کہ ایک پروگرام اور بنتا ہے آپ کے ساتھ. اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ سیدہ گور فاطمہ, آپ کی بھی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ٹرانسمیشن میں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے.